ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, मैं चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब न्यूज़ लैके हाज़र हाँ। बुलेटिन की शुरुआत तो पहला एक नज़र मारते हैं अज दीआं वड्डियां सुर्खियां ते। SGPC की सूबा सरकार नूं सख्त चेतावनी। विशेष इजलास सद विधान सभा च पास किया गया मता किता मुड्ढों रद्द। गुरदारा एक्ट 2023 च कीती सोध नूं वापस ना लैण ते दित्ती चेतावनी। सोध रद्द ना होई तां लाया जावेगा मोर्चा। विजिलेंस के अड़िके पर्ल्स ग्रुप दीआं जायदादां। मान सरकार के हुक्मां तो बाद वरती जाण लगी सख्ती। भ्रिष्ट अफसरां दी भी होण लगी निशानदेही। पीड़ितां नूं जल्द ही इंसाफ देण लई पर्ल्स ग्रुप दीआं जायदादां दी होण लगी शनाखत। मूंगी की फसल नूं मिट्टी के भाव वेचण लई मजबूर होए किसान। सूबा सरकार वालों कीते गए वादे होण लगे खोखले साबत। बहु गिणती किसानां नूं निर्धारित कीमत तो हेठां वेचणी पै रही है मूंगी की फसल। किसानां वालों मान सरकार की कीती जा रही है किरकिरी। टैक्स चोरी रोकण लई काला जाप रहा चंडीगढ़ प्रशासन। शराब तस्करी ते टैक्स की चोरी लई घड़ी गई नवीं तरकीब। शराब दीआं बोतलां ते QR कोड लाउण दी खिच्ची गई तैयारी। चंडीगढ़ प्रशासन नूं लग रहे झोने तो जल्द होवेगा वड्डा बच्चा। सुन बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अज की सब तो वड्डी खबर दे नाल। गुरुद्वारा सोध एक्ट 2023 नूं विधान सभा च पास करन दे विरोध च SGPC ने जनरल इजलास सद विधान सभा के मते नूं मुड्ढों रद्द कर दिता है। इस संबंध विच SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने सरकार खिलाफ मोर्चा खोलदिआं सख्त चेतावनी जारी की है कि जां तां सरकार अपना फैसला वापस लवे, नहीं तां मोर्चिਆਂ का जवाब देण लई तैयार रहे। की कुछ कहना है प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का, वो भी सुन लैंदे हां। एक दुश्मन ने वार किया सी, तुसीं रोक लिया। रोक इस करके लिया कि अज ये सौखा वार करना चाहया कि एक राजनीतिक जिहड़ी उहदी किरड़ सी, बदलाखोरी सी, उहनूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जरिए कढ़ण का यतन किया। तुसीं सारे भली भांत मेरे तो वध जाणदे आ। पड़ैण साहब ने गल्लां भी बहुत वधिया सारिਆਂ ने कीतियां। मेरा ये खासा भी जे आपां अज ये पिरतां पैण दे विच उहनां नूं कामयाब होण दिता, बच्चे भी सिख पंथ दे सारे ही जिहड़े आ वो इस गल नूं शायद भली भांत सुहिरदता दे नाल नहीं बाच करदे। इहदे आफ्टरवर्ड इफैक्ट की पैणे आ, वो आफ्टरवर्ड इफैक्ट की पैणे आ, उहनां दे विच बहुत सारियां त्रुटियां लिया देणगे। फिर साडे बजुर्गों ने जो किया सी उहो ही सानू करना पऊ। मैं तुहाडा इस करके धन्नवाद करदा, तुसीं एक सुरता दे नाल जकारियां दी गूंज दे नाल ये मते दी प्रवानगी दित्ती कि पंजाब सरकार ने बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल इललीगल विदाउट एनी जुरिसडिक्शन ये मता पास किया, जिन्हां दा उन्हां नूं कोई अधिकार नहीं। तुसीं रद्द किया, मुंडों तुहाडा धन्नवाद। सीधे तौर पर आपां जिहड़ा मता पढ़िया भी हथियाउण दा यतन किया जा रहा, ये मिठी गोली जहर दी विच मिठा पा के दिती जा रही। जिले अंदर जानी आ फिर पता लगना भी इहदा पेट च की नुक्स पैना। अज तां सानूं चंगा लगदा ना भी PTC के मसले के उत्ते कह के उहनूं आपां एक मुद्दा बना के सुट दिता। मैं भली भांत तुहाडे उन्हां मुद्दिआं तो भी वाकफ है। मैं तुहाडा ही हां विचों कि असीं एक कमेटी जिहड़ी सब कमेटी बनाई आ, कोई 21 जुलाई नूं PTC का जिहड़ा आ वो करारनामा मुक जाना तो सानू पता सारिਆਂ ਨੂੰ भी शुरू कदों होया सी। जे अज आपां इन्नी क होंद इन्हां दी जिहड़ी इन्हां दी आपां मूँह भन्न दिते, फिर मोहरे कोई यतन नहीं करूगा। नहीं तो होऊगा कि जिसले एक बारी दुश्मन बाड़ टप के घर दे विच आ बड़िया, फिर बड़ी आसानी हो जाती है उन्होंने घर दे विच फसल का नुकसान करन दी। ये पंथ की फसल आ, पहलां भी आपां मता पाया। असीं सारे कानूनी दा पेच बैंस साहब ने कहा सी, असीं गवर्नर साहब नूं मिल के भी आए हैं। असीं होम मिनिस्टर साहब नूं भी टाइम उन्होंने भी जोर पा के ईमेल भेज दी आ, उन्होंने भी मिल जा रहे हैं। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नूं भी यतन करांगे भी उन्होंने भी मिलीए। जदों पंथ ते भीड़ पैंदी सी, सारे श्री अकाल तख्त साहब दे सन्मुख हो जाते हैं। हुण भी असीं फिर जे ना सारा पासे कोई चलिया चारा जोरी, उत्थे अमृत वेले चौंकी भर के अमृत वेले दी आसा जी दी बार तो बंदे निजमत कर लांगे। एक हलके दे विचों एक मैंबर SGPC, एक हलका इंचार्ज श्रोमणी अकाली दल का, वो फिर बंदे निजमत करांगे, उत्थों जाया करनगे।
ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਖੜਕਦੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ, ਤੇ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਾਊ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਉ 'ਚ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਖੌਲ ਲੜਾਏ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਾਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋਈ? ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਗਾਮੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਇਹ
ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਪੁੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸ਼ਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜੀਰਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਘਪਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020 'ਚ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 79 ਤੇ 2023 'ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਚ ਹੋਏ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੋਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੋਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ CBI ਨੇ 45,000 ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪਰਲ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰਮਰਸ ਲਿਮਟਿਡ PGF ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਧਾਰਾ
406 420 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 1.50 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 43,822 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,239 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 114 ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ 86.70 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਪਰਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ 31 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖੋਖਲਾਪਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 7755 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੂੰਗੀ 6100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ 83% ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.49 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ 1.5% 2280 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 1.47 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 77% ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਰਾਓਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.18 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 596 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12010 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 5062 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਰਾਓਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15000 ਬੋਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ 500 ਬੋਰੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਐਤਕੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 4.83 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 11% ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 42 ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 7 ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2280 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੂਨੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਲਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ QR ਕੋਡ ਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਧਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਟਰੇਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਖਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਟੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖੈਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੂਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।